This conference will now be recorded. This conference will now be recorded. Okay. So today, as I've told you, we will talk about forms. First, what is a form? Form is nothing but collection of various elements that will take the information from the user. Take the information from the user. ఒక యూజర్ దగ్గర నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకోవడానికి జనరల్ గా ఫార్మ్స్ యూజ్ చేస్తారు. So forms are a part of the user interface. Forms are a part of the user interface developed using HTML, styled using CSS. అది వేరే విషయం. Yes, getting my point? So form అనగానే ఏంటి అని చెప్తే ఏమంటారు? A form is a user interface developed using HTML and used for taking information from the user. Taking information from the user. Okay. It contains various elements. It contains various elements like input element, submit element, like uh, text area. ఇట్లా చాలా radio button, check boxes. Like this, we have various elements in forms. Yes. Okay. So without wasting any time, so we will go and build. Okay. It is developed using which tag? Form tag. Using which tag? Form tag. So it is developed using form tag. Okay. It is developed using which tag? Form tag. So a form tag lopala form it's a pair tag. So a form tag lopala you will have the elements. You will have the elements. Okay. So it is developed using which tag, sir? Using a form tag. Using a form tag, right? Okay. Fine. So whenever you have a form tag, so in this way, I mean using a form tag, you can do it. So a form లోపల మీకు ఇంకా elements ఉంటాయి. Okay. The main purpose of the form is to give the information to the server. అవునా? ఇప్పుడు for example, okay. So user is just having a form. So form అంటే మీకు తెలిసిందే కదా, చెప్పాను కదా ఎప్పుడు హాల్ టికెట్ నంబర్ అని అట్లాంటివన్నీ ఇవన్నీ ఫార్మ్స్ లైక్ సే సబ్మిట్. Now this information must go to where? Must go to the server. Must go to the server. మరి ఈ సర్వర్కే వెళ్ళాలి ఎలా? By using some attributes. సో ఈ రిక్వెస్ట్ అనేది సర్వర్కి వెళ్ళాలి అంటాం. మరి ఎట్లా వెళ్తుంది సార్ అంటే ఇట్ విల్ గో బై ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఏ attribute called action. Yes. Okay. So right, the form tag contains two main attributes. Form tag లో ఎన్ని attributes ఉంటాయి? Two main attribute. Main తర్వాత మిగతా అన్ని వేరే. So two main attributes. First one, action attribute. So what this action will tell you, sir? Action will tell you where this information should go. ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్కడికి వెళ్ళాలి అని చెప్పేది ఎవరు? యాక్షన్ అట్రిబ్యూట్. ఓకే. సో దిస్ అట్రిబ్యూట్
is used to specify the destination for the user information ఆ యూజర్ ఏదైతే ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తున్నాడో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా వెళ్ళాలి అంటే నాకు యాక్షన్ అట్రిబ్యూట్ కావాలి. ఈజ్ దిస్ క్లియర్? ఎస్. ఓకే. యాక్షన్ అట్రిబ్యూట్ టు స్పెసిఫై ద డెస్టినేషన్ ఫర్ ద యూజర్ ఇన్ఫర్మేషన్. క్లియర్? ఓకే. నెక్స్ట్ యూ హ్యావ్ ఎ మెథడ్ అట్రిబ్యూట్. ఈ మెథడ్ ని మనము వీఆర్ గోయింగ్ టు మెథడ్ కానీ యాక్షన్ ని కానీ మన జావాలో పైథాన్లో బాగా యూజ్ చేస్తాం. ప్రస్తుతానికి జస్ట్ దే ఆర్ లైక్ నేమ్ సేక్. ఓకే, నేమ్ సేక్ తెలుసుకుంటాం. తర్వాత యూసేజ్ మనకి మెయిన్గా వెన్ వీ గో ఇన్ టు వెబ్ ప్రోగ్రామింగ్, సో సర్వర్ సైడ్ ప్రోగ్రామింగ్ వెళ్ళినప్పుడు బాగా పనికొస్తుంది. ఓకే, సో మెథడ్. సో వాట్ ఈస్ దిస్ మెథడ్? This attribute is used for making the form enabled with either a get request or a post request. సో యాజ్ ఏ HTML యూజర్ ఈ రెండు గురించి తెలుసుకుంటే సరిపోతుంది. తర్వాత మీరు వెబ్ అక్కడ వెళ్ళినప్పుడు ఇంకా వేరే కూడా ఉంటాయి, డిలీట్ అని ఇంకా వేరే కూడా ఉంటాయి. సో అట్ దట్ టైమ్ యూ విల్. ఎస్. సో దిస్ అట్రిబ్యూట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఫర్ వాట్? Making the form enabled with either a get request or a post request. So teda enti sir? Get request will not hide the data. Get request will not hide the data in the address bar. ప్రస్తుతానికి ఇది ఒకటే, మిగతా ఏం అవసరం లేదు. Whereas the post request, I'll show you the proof also, hides the data. ప్రస్తుతం డేటా ప్రైవసీ మాత్రమే, తర్వాత we will see the other. ఎస్. సో ఇప్పుడు ఫామ్ లో ఏమేమి అట్రిబ్యూట్స్ ఉండాలి? యాక్షన్, మెథడ్. మరి యాక్షన్లో ఏమి ఇస్తారు సార్? వాల్యూ ఒక పేజ్ ఇస్తాం అనమాట. అదొక సర్వర్ పేజ్ అయి ఉండొచ్చు, అదొక HTML పేజ్ అయి ఉండొచ్చు, ఏ పేజ్ అయినా అయి ఉండొచ్చు. విచ్ కెన్ టేక్ ద ఇన్ఫర్మేషన్. ఎస్. ఈజ్ దట్ క్లియర్? నౌ ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే we will create 2 pages. సో ఏ ట్యాగ్ అమ్మా? ఫామ్ ట్యాగ్. ఓకే, ఈ ఫామ్ ట్యాగ్ ఏముండాలన్నా నేను యాక్షన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఓకే మెథడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు గెట్. మీరు ఏమి ఇవ్వకపోతే గెట్టే వచ్చేస్తుంది అనమాట. ఏమైనా ఇస్తే పోస్ట్ ఇవ్వచ్చు, ఏమి ఇవ్వకపోతే గెట్టే వచ్చేస్తుంది. సో గెట్ అని పెడుతున్నాం. ఇప్పుడు ఈ ఫామ్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది? ఇట్ విల్ గో టు సెకండ్ పేజ్ డాట్ HTML. ప్రస్తుతానికి మనకి సర్వర్ కాదు కాబట్టి ఓన్లీ HTML పెట్టాను. మరి ఆటోమేటిక్ వెళ్ళిపోతుంది సార్ అంటే నో, ఇట్ విల్ గో ఆన్ సబ్మిట్ ఓన్లీ. మరి సబ్మిట్ ఇవన్నీ ఏంటి సార్? దే ఆర్ ఇన్పుట్స్. సో నౌ వీ విల్ టాక్ అబౌట్ 2 ఇన్పుట్స్. ఒకటి టెక్స్ట్ ఇన్పుట్, ఒకటి సబ్మిట్ ఇన్పుట్. ఈ రెండు గురించి ఇప్పుడు మనం మాట్లాడబోతున్నాం. సో నౌ అండర్స్టూడ్ నౌ ఫామ్. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? దిస్ ఫామ్ విల్ గో అండ్ రీచ్ సెకండ్ పేజ్ డాట్ HTML. ఓకే, సో ఎగ్జాంపుల్, now where this form destination is, ఈ ఫామ్ అంటే ఇక్కడ అంతా యూజర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? సెకండ్ పేజ్ డాట్ HTML. సర్వర్ ఎన్వైరన్మెంట్ ఎట్లుంటుంది అంటే ఏ పేజ్ అయితే ఈ డేటాని హోల్డ్ చేసుకోగలుగుతుందో అక్కడికి పంపిస్తాం అనమాట. అర్థమైందా? ఓకే, ఏ బేసిస్ మనం పంపిస్తాం అదంతా ఓకే. నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ద ఫామ్.
అందరూ ఆఫ్లైన్ వస్తే ఎంత బాగుండేది. ఓకే, ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ద ఫామ్. సో ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ వచ్చేసి ఇన్పుట్. సో మెనీ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ దేర్. ఓకే, ఇన్పుట్. దిస్ ఈజ్ యూజ్డ్, ఎలిమెంట్స్ అంటే ట్యాగ్స్ అంతే. సో దిస్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ taking the input using some types. So our types lo first one ఏంటి సార్ అంటే text. First one is what? Text. Some types using the type attributes. Using which attribute? Type attribute. Type is equal to, ఇప్పుడు అట్రిబ్యూట్ అంటే తెలిసింది కదా, మళ్ళీ నేను ప్రతిసారి అట్రిబ్యూట్ అని చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు కదా. సో టెక్స్ట్. సో టైప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమి ఇస్తాము? టెక్స్ట్. దిస్ ఎనేబుల్స్ ద యూజర్ టు గివ్ the text data in a text box. అంటే లిటరల్లీ చెప్పాలంటే టెక్స్ట్ బాక్స్ క్రియేట్ అవుతుంది అనమాట. వాట్ విల్ బి క్రియేటెడ్? టెక్స్ట్ బాక్స్ విల్ బి క్రియేటెడ్. ఆ టెక్స్ట్ బాక్స్ లో యూజర్ వాల్యూ ఎంటర్ చేస్తాడు. నార్మల్ మనం చేసేది రోజు లాగిన్లు అవన్నీ చేస్తుంటాం కదా, సేమ్ అదే. క్లియర్? ఓకే. సో ఎట్లా సార్ ఇది మరి? సో సింప్లీ వాట్ ఐ విల్ సే, input tag, input type is equal to text. So name పక్కన పెట్టండి కొద్దిసేపు, రైట్? input type is equal to text, రైట్? ఓకే. మరి టెక్స్ట్ అంటే బాక్స్ వచ్చేసింది. మరి ఆ బాక్స్కి యూజర్ తెలియాలని ఒక నేమో ఏదో కావాలి కదా, రైట్? సంథింగ్ లైక్ నేమ్. ఈ నేమ్ ఏమంటాం సార్ అంటే దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ లేబుల్. ఎస్. ఓకే, సరే ప్రస్తుతానికి లేబుల్ పక్కన పెట్టండి, జస్ట్ నేమ్ అని పెట్టేసి లేబుల్ తర్వాత చెప్తాం. సో సేవ్ ఇట్, రన్ దిస్. ఇప్పుడు ఏమొచ్చింది? నేమ్ అనేది జస్ట్ ఒక లేబుల్ మాత్రమే. ఎస్, అంటే నేమ్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది లేదనుకోండి, అది లేకపోయినా దాన్ని టెక్స్ట్ బాక్సే అంటాం, అది లేకపోయినా టెక్స్ట్ తీసుకుంటుంది. కానీ నేమ్ అనేది ఏంటి అంటే ఇట్స్ జస్ట్ లైక్ ఏ లేబుల్. అంటే ఇక్కడ నేమ్ ఉంటుందా అని యూజర్కి చెప్పడానికి, ఇక్కడ నేమ్ ఉంటుంది అని యూజర్కి చెప్పడానికి అన్నమాట, అంతే. ఇస్ దట్ క్లియర్? ఓకే. సో నేమ్ వచ్చేసిందా? ఎస్. సరే ఇక్కడ నేమ్ ఇచ్చేసి కొట్టేయండి, సెకండ్ పేజ్ డాట్ HTMLకి వెళ్ళిపోతుందేమో. వెళ్ళిపోయిందా? ఎక్కడికి వెళ్ళింది ఇప్పుడు ఇది? ఎక్కడికి వెళ్ళింది? ఇట్ వెంట్ టు ద సెకండ్ పేజ్. ఎంటర్ కొట్టగానే ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయింది సార్ అది? ఎందుకు సెకండ్ పేజ్కి వెళ్ళింది? బికాజ్ ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాము? యాక్షన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెకండ్ పేజ్ అని ఇచ్చాము. యాక్షన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెకండ్ అంటే సబ్మిట్ చేసినాం మనం ఫామ్. మనం ఎవరు సబ్మిట్ చేసాము? ఫామ్ ని సబ్మిట్ చేసాం. ఓకే. సో ఎవరిని సబ్మిట్ చేసాము? ఫామ్ ని సబ్మిట్ చేసాము. సో ఫామ్ ని సబ్మిట్ చేయడం అంటే ఏంటి? సో ఫామ్ ని యూజర్ ఎంటర్ చేసి సర్వర్కి పంపించాడు. అంటే మన వెబ్ భాషలో మాట్లాడాలి అంటే ఇప్పుడు సర్వర్ ఏం చేస్తుంది? నీ డేటాని తీసుకుంటుంది. మరి ఎట్లా తీసుకుంటుంది సార్ సర్వర్ డేటాని? తీసుకోవాలి అంటే ఇంకొక అట్రిబ్యూట్ కావాలి. ఆ అట్రిబ్యూటే నేమ్. ఇప్పుడు టైప్ చెప్పావు, ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నావు? నీ దినేష్ అనే డేటాని తీసుకోవాలి కదా. ఇప్పుడు మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆల్ టికెట్ ఏదైనా ఫామ్ నింపుతున్నారు, ఎంసెట్ ఫాము లేకపోతే గేట్ ఫామ్ ఏదో నింపుతున్నారు. నింపినప్పుడు మీరు ఎంటర్ కొడతారు. ఎంటర్ కొట్టగానే ఈ డేటా అక్కడికి వెళ్ళాలి కదా, గేట్ సర్వర్లోకి వెళ్ళాలి కదా. మరి గేట్ సర్వర్లోకి ఏం వెళ్తుంది? నేమ్ వెళ్ళదు. మీరు టైప్ చేసిన నేమ్ వెళ్తుంది. మరి టైప్ చేసిన నేమ్ వెళ్ళాలంటే దానికి ఒక రిఫరెన్స్ కావాలి కదా.
ఆ రిఫరెన్సే మనం ఇక్కడ ఇస్తాం అనమాట. నేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యూజర్ నేమ్. అర్థమైందా? నేమ్ అంటే ఏంటో ఇప్పుడు అండర్స్టూడ్ నౌ. వాట్ ఇస్ సెకండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అట్రిబ్యూట్ ఇన్ ఇన్పుట్? నేమ్. టైప్, నేమ్, ఈ రెండు కంపల్సరీ, ఈ రెండు కంపల్సరీ ఉండాల్సింది. ఈజ్ దిస్ క్లియర్ ఎవ్రీవన్? ఇన్పుట్ ట్యాగ్. ఇన్పుట్ is a paid tag or unpaid tag? Unpaid tag. Semantic tag or non-semantic tag? Okay. Block tag or inline tag? Inline ఎట్లా అంటున్నారు? ఒక లైన్ లోనే ఉంది. ఓకే. Content in single line. Now ఇప్పుడు బ్లాక్ ట్యాగ్. ఇట్ ఈస్ నైదర్ ఏ బ్లాక్ ట్యాగ్ నార్ ఏ inline tag. ఎందుకంటే it is not like a paragraph division. It is not explaining you how to put the text or something. So it is giving you a user interface. It is giving you a user interface. Semantic వరకు ఓకే. బ్లాక్ ఇన్లైన్ అనేది దీనికి అటాచ్ అవ్వదు అనమాట. ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ గివింగ్ ఏ బాక్స్ ఆన్ ద పేజ్. ఇట్ ఈస్ గివింగ్ ఏ బాక్స్ ఆన్ ద పేజ్. లేదు సార్ స్టిల్ ఇన్లైన్ ఒక లైన్లో ఇవ్వచ్చు కదా అంటే మీరు ఇక్కడ చెప్పకండి, ఇక్కడ చెప్పండి. సో ఇక్కడ ఒక లైన్లో ఇవ్వచ్చు కదా, ఓకే అట్లా అంటే ఇట్ ఈస్ ఇన్లైన్. ఎస్ ఓకే. బట్ దానికి కనెక్షన్ ఉండదు చెప్పాలంటే, లిటరల్గా చెప్పాలంటే. టెక్నికల్గా మాట్లాడుకుంటే దానికి దీనికి కనెక్షన్, బికాస్ వీఆర్ నాట్ గివింగ్ ఎనీ టెక్స్ట్ ఇన్ దట్ ట్యాగ్. నో, వీఆర్ గివింగ్ ఇన్ ద బ్రౌజర్, వీఆర్ నాట్ గివింగ్ ఇన్ ద కంటెంట్. ఎస్, అట్లా కొన్ని కొన్ని అర్థం చేసుకోవాలి. అర్థమైందా? ఇన్పుట్ టైప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టెక్స్ట్, నేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యూజర్ నేమ్. ఇప్పుడు సర్వర్కి ఏం వెళ్తుంది? దినేష్ వెళ్తుంది. మరి దినేష్ని సర్వర్ యూజ్ చేసుకొని, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తారు, రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్. మీరు ఫామ్ నింపేశారు, మీకు ఒక 10 days తర్వాత హాల్ టికెట్ నెంబర్, హాల్ టికెట్ వచ్చింది. మీరు నింపింది హాల్ టికెట్ అయితే కాదు కదా, అది వాడు నింపుకున్నాడు. ఎట్లా నింపుకున్నాడు? నువ్వు ఇచ్చిన నేమ్తో నింపుకున్నాడు. మరి నువ్వు ఇచ్చిన నేమ్ని వాడు స్టోర్ చేయాలి కదా, డేటాబేస్లోనో ఎక్కడో స్టోర్ చేయాలి. వాడు ఏ బేసిస్ మీద స్టోర్ చేస్తాడు? ఈ బేసిస్ మీద స్టోర్ చేస్తాడు. సార్ వాట్ ఈస్ ద ప్రూఫ్? ఓకే, సేవ్ ఇట్, రన్ దిస్. ఓకే, ఒకసారి గమనించండి. ఇక్కడ గమనించారా? యూ నేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రాజ్ అని వచ్చిందా? ఎందుకు వచ్చింది? ఏదొచ్చింది? టైప్ రాలేదు, నేమ్ వచ్చింది. గమనించారా లేదా? అంటే ఇప్పుడు ఈ పేజ్కి ఎవరు వెళ్తున్నారు? యూ నేమ్ వెళ్తుంది. యూ నేమ్ ఎవరిని తీసుకెళ్తుంది? రాజ్ తీసుకెళ్తుంది. అంటే రాజ్ నింపాడు ఆ ఫామ్. రేపటి రోజు కుమార్ నింపొచ్చు, రేపటి రోజు కిషోర్ నింపొచ్చు. సో అప్పుడు ఏంటి, ఎవరెవరి వాల్యూస్ని తీసుకెళ్తుంది. కానీ తీసుకెళ్లే క్యారియర్ ఒకటే. ఎవరది? యూ నేమ్. వాట్ ఈస్ యూ నేమ్? యూ నేమ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ the value of the name attribute. Value of the name attribute. Now you understood how important name is? Yes or no? Understood my point? మరి రాజ్ని వీళ్ళని ఏమంటాం సార్? వాటిని వాల్యూస్ అంటాం. వాటిని ఏమంటాము? వాల్యూస్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఓకే. నౌ టెల్ మీ ద నెక్స్ట్ attribute in the input. నేమ్ attribute. నేమ్ ఏం చేస్తుంది? నేమ్ ఏం చేస్తుంది? So this will take a value, it will take a value that will reach the destination, that will reach the destination for further use. అక్కడ రాజ్ వేస్తాడా, దినేష్ వేస్తాడా, ఎవరికి తెలియదు. కానీ రిఫరెన్స్ ఎవరు అక్కడ? నేమ్. రిఫరెన్స్ ఎవరు అక్కడ? నేమ్. ఆమ్ ఐ క్లియర్? ఓకే, ఆమ్ ఐ క్లియర్ ఆర్ నాట్? ఇప్పుడు టెక్స్ట్ మారుతూ ఉంటుంది, సారీ టైప్ మారుతూ ఉంటుంది. ఏంటది? సారీ, ఇది అట్రిబ్యూట్ కదా. టెక్స్ట్ ఓకే. సో యూజ్ ఫర్ టేకింగ్ యూజింగ్ టైప్ అట్రిబ్యూట్స్.
name attribute. Okay, so name attribute ఏం చేస్తుందమ్మా, take the value. Okay, that will notes అర్థం అవడం important. Okay, name attribute ఏం చేసింది, type attribute ఏం చేసింది, ఓకే, టైప్ అట్రిబ్యూట్ ఏం చేసింది, టైప్ అట్రిబ్యూట్ ఏం చేసిందమ్మా, టైప్ అట్రిబ్యూట్ ఇట్ విల్, ఓకే, this enable the input tag to provide the types of inputs, so ఇక్కడ types, ఇవి types. Okay, now it makes sense. Okay, so it is followed by which attribute, name attribute. So name attribute ఏం చేస్తుంది, it will take a value that will reach the destination for the further use. Okay, right. So now you create one more. So name, suppose I will say age. So age లో ఏంటి, input type is equal to text, name is equal to user age. Okay, value తర్వాత క్లియర్ అమ్మా. సో ఇక్కడ నేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏజ్ అమ్మా, డన్. ఓ సారీ, నేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యూ ఏజ్ అమ్మా. సో నౌ లెట్ మీ రన్ దిస్. వచ్చేసినాయా సార్, బ్రేక్ కావాలి నాకు. ఓకే, ఐ విల్ పుట్ ఏ బ్రేక్, రైట్. ఐ అండర్స్టూడ్, చిన్న బ్రేక్. ఓకే, ఇంకా ఫార్మాటింగ్ అదంతా మనం బూట్ స్ట్రాప్లో చేసుకుందాం కరెక్ట్గా. ప్రస్తుతానికి జస్ట్ సి. సో నౌ నేమ్, రైట్, ఎంటర్. వెళ్ళట్లేదు, గమనించారా, వై, ఏజ్ నంబర్ అట్లా ఏం లేదు, టెక్స్ట్ అంటే ఇట్ విల్ టేక్ బోత్, నో ప్రాబ్లం. సో ఇట్ రిక్వైర్స్ ఏ సబ్మిట్ బటన్, యు ఆర్ సబ్మిటింగ్ డేటా, నో, యు ఆర్ సబ్మిటింగ్ ద డేటా. సో ఇప్పుడు ఏ బటన్ కావాలి నాకు, సబ్మిట్ బటన్ కావాలి. ఓకే, సో ఇనిషియల్ గా అన్ని రాసుకుందాం, తర్వాత డైరెక్ట్లీ వీ కెన్ గో. సో నెక్స్ట్ ఈజ్ వాట్ టైప్, submit type. So what submit type will tell you, ఇంతకుముందు డేటా ఏం లేదు కాబట్టి తీసుకెళ్ళిపోయినాం, కానీ ఇప్పుడు ఓకే వీఆర్ హ్యావింగ్ మల్టిపుల్ డేటా అంది కాబట్టి వీఆర్ ట్రైంగ్ టు లుక్ అవుట్ ఫర్ సబ్మిట్. సో ఏదన్నా చూసారా ఫామ్ సబ్మిట్ లేకుండా, సార్ లాగిన్ ఉంది సార్ అంటే ఆ లాగిన్ మనం చేంజ్ చేసుకోవచ్చు, అది వేరే విషయం. సో దిస్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ సబ్మిటింగ్ ద ఫామ్, ఓకే. సో సబ్మిటింగ్ ద ఫామ్. సో ఇప్పుడు ఏమనాలి సార్, నేను ఇక్కడ సింపుల్గా ఐ హ్యావ్ టు గో ఫర్ బిఆర్. ఓకే, సబ్మిట్ లేబుల్ అవసరం లేదు. ఓకే, చెప్పమ్మా. Sir, hello. చెప్పండి. Somebody is asking you to join, sir, in group. సంబడి ఈజ్ ఆస్కింగ్ మీ టు జాయిన్. సో ఇక్కడ ఏం ప్రాబ్లం లేదు, ఎవరైనా జాయిన్ అవ్వచ్చు. Okay, sir. She texted in group somebody. సో ఇక్కడ పర్మిషన్ ఏమి ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదే. లింక్ అదే కదమ్మా, రోజుదే కదా.
This is not like Google Meet. Google Meet I have to give permission. Okay. Right. So input type is equal to submit. And value ఇంకే నేమ్ అంతా ఏం అవసరం లేదు ప్రస్తుతానికి. నేమ్ ఈజ్ నాట్ ఇంపార్టెంట్. ఎందుకు నాట్ ఇంపార్టెంట్ అని చెప్తాను. ఓకే, కింద ఏమొచ్చేసిందమ్మా? సబ్మిట్. ఓకే, నౌ వెళ్ళిపోయింది డేటా. ఎలా వెళ్ళింది? యూజర్ నేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రాజ్ అండ్ అని వెళ్ళిందా లేదా? అండ్ 44. ఓకే, నౌ ఇట్స్ టైమ్ టు పేస్ట్ ఇట్. ఈ హెలో టు యూఐ కంటెంట్ ఎవరిది? సెకండ్ పేజ్. ఇది సెకండ్ పేజ్ కంటెంట్. వెళ్ళిపోయిందమ్మా ఇన్ఫర్మేషన్. ఎక్కడికి వెళ్ళింది? యూ ఏజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 44, యూ నేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రాజ్. సో ఆ డెస్టినేషన్ డేటాబేస్లో పెట్టుకుంటాడా, ఫైల్లో పెట్టుకుంటాడా, ఎక్సెల్ షీట్లో పెట్టుకుంటా, వాడి ఇష్టం. వాడు ఎవరిని యూజ్ చేసుకోవాలి అప్పుడు? ఈ యూ నేమ్ని, యూ ఏజ్ని యూజ్ చేసుకోవాలి. ఒక ప్రోగ్రామ్ రాసుకొని, పైథాన్ ప్రోగ్రాము, జావా ప్రోగ్రామ్ రాసుకొని వాటిని యూజ్ చేసుకుంటాడు. క్లియర్? రైట్. సో మినిమం మనకు ఫామ్ కావాలి అంటే ఒక టెక్స్ట్ టైపు, ఒక సబ్మిట్. ఓకే, సరే ఒక్కసారి ఫామ్లోకి వెళ్ళండి. మళ్ళీ ఫామ్ చూస్తే మీకు సబ్మిట్ అని కనిపించింది, అవునా? సబ్మిట్. సార్ నాకు సబ్మిట్ వద్దు సార్, నాకు కొన్ని పేజెస్లో నేను చూస్తాను లాగిన్ ఉంటుంది, రిజిస్టర్ ఉంటుంది. మరి అట్లాంటి చోట్ల ఎవరిని యూజ్ చేస్తారు సార్? we will use an attribute called value. We'll use an attribute called value. ఎవరిని యూజ్ చేస్తాం? వాల్యూ అనే అట్రిబ్యూట్ ని యూజ్ చేస్తాం. సో ఈ ఫామ్ ఎట్లా అంటే మన రిక్వైర్మెంట్ తో వెళ్ళిపోతున్నాం మనం. ఓకే, ఎక్కడెక్కడ ఏ రిక్వైర్మెంట్ ఉందో అట్లా వెళ్ళిపోతున్నాము. సో అట్లా 1 by 1 రిక్వైర్మెంట్ కాకుండా. నెక్స్ట్ ఈస్ వాల్యూ అట్రిబ్యూట్. నెక్స్ట్ ఇస్ విచ్ అట్రిబ్యూట్? వాల్యూ అట్రిబ్యూట్. సో అట్రిబ్యూట్ దగ్గర అట్రిబ్యూట్ అని రాస్తాను. వాల్యూ అట్రిబ్యూట్. వాల్యూ అట్రిబ్యూట్ ఏం చేస్తుంది? ఇట్ విల్ బి యూజ్డ్ ఫర్ ప్రొవైడింగ్ ఏ వాల్యూ టు ద ఇన్పుట్. వాల్యూ టు ద ఇన్పుట్. ఓకే, it provide the value to the input. Will provide the value to the input. So input ki em istundi? It will give the value. Okay, right. So now input type is equal to submit. So what I'll use here? Value. నువ్వు ఏం పెట్టకపోతే ఏం వాల్యూ వచ్చింది అక్కడ? సబ్మిట్ వచ్చింది. సో నౌ ఐ విల్ సే something. So save it. Now tell me what happened. Value got changed. ఇక్కడ వాల్యూ ఈజ్ చేంజింగ్ దట్ నేమ్. ఎవరు చేంజ్ చేస్తుంది ఇక్కడ? సబ్మిట్ ని రిజిస్టర్ లోకి మారుస్తుంది, అవునా? ఓకే సార్, ఒకవేళ మేము ముందు ఇన్పుట్స్ కూడా వాల్యూ ఇస్తే ఏమవుతుంది? అండర్స్టాండింగ్? ఓకే, నా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ దిస్ ఆల్సో
I'll have value. Value is equal to enter name. Value is equal to enter name. So value is equal to enter age. అంటే ఏం జరుగుతుంది సార్ ఇక్కడ ఎగ్జాక్ట్గా? ఓకే, సేవ్ ఇట్. ఏమైంది? డిఫాల్ట్గా వాల్యూస్ వచ్చేసినాయి అనమాట. డిఫాల్ట్గా ఏమొచ్చేసినాయి? వాల్యూస్ వచ్చేసినాయి. మీరు దాన్ని అప్డేట్ చేసుకోవచ్చు. అర్థమైందా? సో యూ కెన్ అప్డేట్ అంటే జస్ట్ ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడానికి పనికొస్తుంది. అప్డేట్ చేసి. ఎస్, ఇస్ దిస్ క్లియర్? ఓకే. సో ఎంటర్ ఏజ్. ఇక్కడ ఒక చిన్న ప్రాబ్లం కూడా ఉంది, చెప్తా. అండర్స్టాండింగ్ మై పాయింట్? వెన్ యూ డూ ఇట్, వాట్ ఈస్ కమింగ్? వాల్యూ ఇస్ కమింగ్. ఇక్కడ వాల్యూ పెద్ద ఇంపార్టెంట్ కాదు మనకి. సబ్మిట్ దగ్గర ఓకే, నేమ్ అది అట్లీస్ట్ ఆ బటన్లో వాల్యూ చేంజ్ చేస్తుంది కాబట్టి అక్కడ ఇంపార్టెంట్, కానీ ఇక్కడ పెద్ద ఇంపార్టెంట్ ఏం కాదు. సార్ కొన్ని పేజెస్లో నేను చూస్తాను కదా సార్, వెనకాల బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఉంటుంది, మనకు ఒక హింట్ ఇవ్వడానికి డెఫినెట్గా ఉంటుంది. మరి అక్కడ మనం అప్డేషన్ ఛాన్స్ ఇవ్వడు వాడు. సో అది ఎట్లా క్రియేట్ చేస్తాం చెప్తా. నవ్ యూ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ వాల్యూ? ఓకే. నవ్ వాల్యూ అట్రిబ్యూట్ అర్థమైందమ్మా అందరికి? ఓకే. నవ్ మీరు చూసిన వాల్యూస్ ఏదైతే అప్డేట్ అవ్వబట్టున్నారో వాటిని ప్లేస్ హోల్డర్స్ అంటాం. ఏమంటామా? ప్లేస్ హోల్డర్. ఓకే, చెప్పాను కదా, రిక్వైర్మెంట్తో వెళ్ళిపోదాం. సో ప్లేస్ హోల్డర్స్ ఇవి చాలా చిన్న చిన్నవి అన్నమాట. అంటే ఏంటంటే మనకి we will concentrate more on the bigger things. The smaller things could equally important. So placeholder. So they are similar to values, but will be in disabled state. Will be in disabled state. Disabled state అంటే we cannot update అన్నమాట. సో ఇక్కడ వాల్యూ ప్లేస్లో see what happened? You understood the difference? ఏం డిఫరెన్స్ కనిపిస్తుంది చెప్పండి? ఇది ఎగ్జాక్ట్లీ ఇట్ ఈస్ లైక్ ఏ షేడ్ అన్నమాట. ఇట్ ఈస్ లైక్ ఏ షేడ్ ఇన్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్. అండర్స్టూడ్ ద డిఫరెన్స్? వాట్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ప్లేస్ హోల్డర్ అండ్ వాల్యూ? అర్థమైందా? ఎస్ ఆర్ నో? ఓకే, క్లియర్? ప్లేస్ హోల్డర్ ఏం చేస్తుంది సార్? ఇట్ విల్ బి లైక్ ఇన్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఉంటుంది ఇన్ డిజేబుల్డ్ స్టేట్. ఎందుకు డిజేబుల్డ్ స్టేట్ అన్నాను? బికాస్ వీ కెన్ నాట్ అప్డేట్ ఇట్. వీ కెనాట్ అప్డేట్. సో మనం కావాల్సింది మనం ఇక్కడ పెట్టేసుకోవచ్చు, అది ఎగిరిపోతుంది. ఎస్, ఈజ్ ఇస్ క్లియర్? ఓకే, సరే. మీరు ఎప్పుడు ఇంకొక రిక్వైర్మెంట్ మీకు ఏమన్నా గుర్తుంటే, కొన్నిసార్లు ఇలా ఉంటుంది సార్ ఫామ్లో అనేది. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ ఐడియా యూ కెన్ టెల్. విల్ సీ విచ్ ఎలిమెంట్ విల్ సపోర్ట్. వెరీ గుడ్. Date of birth, mail ID, very good. Okay, password, all these are elements. These are elements. Date of birth ki date element, email ki email element, so password ki password element. అంటే ఇవన్నీ టైప్స్ అన్నమాట, టైప్స్. ఓకే ఓకే, ఫైన్. సరే, వీ విల్ కంటిన్యూ ఇన్ దిస్. ఈ వీటితో కొంచెం కంటిన్యూ చేద్దాం. అయితే కొన్నిసార్లు కొన్ని వాల్యూస్ ఆటోమేటిక్గా ఫిక్స్ అయిపోయి ఉంటాయి. ఫిక్స్ అయిపోయి ఉండడం అంటే యూ కెన్ నాట్ అప్డేట్ దెమ్. సబ్మిట్ చేసి అదే వాల్యూతో సబ్మిట్ చేయాలి, ఇంకా వేరే వాల్యూతో సబ్మిట్ చేసేది ఉండదు. అర్థమైనా? సో అలాంటివి ఎలా మరి ఇస్తాం సార్? అలాంటివి వీ గివ్ బై యూజింగ్ రీడ్ ఓన్లీ అట్రిబ్యూట్. విచ్ అట్రిబ్యూట్? రీడ్ ఓన్లీ అట్రిబ్యూట్. సో రీడ్ ఓన్లీ అట్రిబ్యూట్లో మీరు వాల్యూస్ ఇవ్వడానికి ఉండదు అనమాట. సో ఇప్పుడు వాల్యూలో వాల్యూ ఇచ్చారు, నేమ్లో వాల్యూ ఇచ్చారు. ఓకే, సో యూ హ్యావ్ గివెన్
టైప్లో వాల్యూ ఇచ్చారు. బట్ నేను ఇప్పుడు చెప్పబోయే దాంట్లో మీరు వాల్యూ ఇవ్వడానికి ఉండదు అనమాట. సో ఇట్ విల్ బి లైక్ ఫిక్స్డ్. ఇట్ విల్ బి లైక్ ఫిక్స్డ్. ఎస్. సో దాన్ని మనము ప్లేస్ సారీ రీడ్ ఓన్లీ అంటాం. సో రీడ్ ఓన్లీ. సో రీడ్ ఓన్లీ కొన్ని ఇంపార్టెంట్ అట్రిబ్యూట్స్ వేసేసి అడిగి వెళ్ళిపోవడం. సో రీడ్ ఓన్లీ అట్రిబ్యూట్స్. సో రీడ్ ఓన్లీ అట్రిబ్యూట్. సో రీడ్ ఓన్లీ అట్రిబ్యూట్ ఏం చేస్తుంది సార్? ఇట్ ప్రొవైడ్ the input data. Okay, or I should say it provide the non-updatable input data. It provide what? Non-updatable input data. No value is required. No value is required for this attribute. No value is required for this attribute. Now, for example, okay, so ఇంకొకటి పెడదాం. Anything like fixed country. Okay, so this is only for Indians అనుకుందాం. So value is equal to India. Okay, this form is only for Indians. వేరే వాళ్ళు దీనికి ఎంటర్ చేసే ఛాన్స్ ఉండదు. So we'll say read only. Now see, can I update it? Can I update it? No, I'm trying my best. Right? I cannot update it. Why? Because it is read only. అర్థమైందా? Read only. You can just see it. You cannot update it. అర్థమైందా? It is not disabled. Disabled కాదు. It is read only. Disabled మళ్ళీ వేరే కథ ఉంది. ఓకే, చెప్పాను కదా, ఫామ్ చాలా ఉన్నాయి తెలుసుకోవాలి. క్లియర్? ఓకే. నెక్స్ట్ వన్ మోర్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్. ప్లేస్ హోల్డర్ అట్రిబ్యూట్లో ఉన్నాం కదా. ఓకే, సో అట్రిబ్యూట్లో ఉన్నాం కాబట్టి అట్రిబ్యూట్స్ కంప్లీట్ చేద్దాం ఫస్ట్. సో వీ విల్ హ్యావ్ రిక్వైర్డ్. సో ఇప్పుడు జనరల్గా స్టార్ మార్కులు చూస్తూ ఉంటాం. స్టార్ మార్కులు కంపల్సరీ ఇవ్వాలి, ఇవ్వకపోతే ఫామ్ సబ్మిట్ అవ్వాలి. అవునా? సో ఇట్ ఈస్ అ రిక్వైర్డ్ అట్రిబ్యూట్. ఈ రిక్వైర్డ్ కూడా మన రీడ్ ఓన్లీ లాగానే వాల్యూ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, రిక్వైర్డ్. ఇట్ మేక్స్ the input mandatory. It makes the input mandatory. Generally star mark ఉన్నవి ఉంటాయి. Yes. Okay. Now for example, country star. మళ్ళీ ఆ స్టార్ రెడ్ మార్క్ అవన్నీ రావాలంటే సిఎస్ఎస్ లేదు సార్, ఇక్కడ కూడా ఇవ్వచ్చు కదా మీరు. ఓకే, ఇక్కడ ఇవ్వాలి అంటే మీరు స్పాన్ యూజ్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. స్పాన్ స్టైల్ ట్రై చేసిన తర్వాత చేయండి. Input type is equal to text. Value I don't want to give, and I don't want to say read only. What I will say is required. Right? So required అనగానే మనకి ఏమవుతుంది? If you are ఏమంటే చెప్పండి, నేమ్కి ఏమనట్లేదు, ఏజ్కి ఏమనట్లేదు, కానీ కంట్రీకి వచ్చేసరికి ప్లీజ్ ఫిల్ అవుట్ దిస్ ఫీల్డ్. నేనేం అనలేదు, అవన్నీ నేనేం రాయలేదు. ఆటోమేటిక్గా ప్లీజ్ ఫిల్ అవుట్ అని అడుగుతుంది. ఎందుకు? రిక్వైర్డ్
అట్రిబ్యూట్ వాడాం. రిక్వైర్డ్ అట్రిబ్యూట్లో ఏదైనా వాల్యూ వాడామా? అవసరమా? రిక్వైర్డ్ కి అవసరమా? వాల్యూ అవసరం లేదు, ఎందుకంటే ఇట్ ఇస్ జస్ట్ సేయింగ్ ద ఇన్పుట్ యు ఆర్ రిక్వైర్డ్. నిన్ను ఫిల్ చేయింది వాడు బయటికి పోలేడు, వాడు సబ్మిట్ చేయలేడు. ఎస్, అలా చెప్తున్నాను. ఓకే, సో రిక్వైర్డ్ క్లియర్ నా? Yes, so that is the way that we are looking at which one. Right? Okay, next. Hidden type. నేను attributes అన్న ఒక దగ్గర, types అన్న ఒక దగ్గర రాయట్లేదు. ఓకే, హిడెన్ టైప్. సో హిడెన్ టైప్ ఏంటి సార్ మరి? అంటే మెయిన్ అట్రిబ్యూట్స్ అన్నీ అయిపోయినాయి, అందుకనే ఐ గోయింగ్ ఫర్ టైప్స్. మళ్ళీ అవసరం ఉంటే మళ్ళీ అట్రిబ్యూట్కి వస్తాను, అట్లానేమి ఫిక్స్ అవ్వకండి. అయిపోయినాయి అని ఫిక్స్ అవ్వదు. హిడెన్ టైప్ సార్, హిడెన్ ఏంటి సార్? హిడెన్ టెక్స్ట్ బదులు హిడెన్ ఇచ్చాను అనుకోండి. ఫస్ట్ హిడెన్ ఇచ్చి చూద్దాం ఏమైతే చెప్పండి, తర్వాత స్టేట్మెంట్ రాద్దాం. సో నా ఇప్పుడు టైప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హిడెన్ అంట. ఐ విల్ బి ఆస్కింగ్ యూ సమ్ క్వశ్చన్స్. హిడెన్ అంటాం. ఓకే, సో సేవ్ చేయండి. ఏమైనా చెప్పండి. బాక్స్ కనబడట్లేదు కానీ బాక్స్ ఉంది. బాక్స్ ఈస్ దేర్, బట్ దట్ బాక్స్ ఈస్ నాట్ షోన్ టు యూ. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఎప్పుడన్నా బ్యాంక్ లాగిన్ అయ్యారనుకోండి, బ్యాంక్ ట్రాన్సాక్షన్స్ కంపల్సరీ రిక్వైర్స్ పాన్ నంబర్. కంపల్సరీ రిక్వైర్స్ విచ్ నంబర్? పాన్ నంబర్. మీరు ఎక్కడ పాన్ నెంబర్ ఎంటర్ చేయరు, కానీ ఆటోమేటిక్గా అది ఎంటర్ అయిపోతుంది. ఎలా సార్? బికాస్ ఆఫ్ సంథింగ్ లైక్ దిస్. ఆటోమేటిక్గా వెళ్ళిపోతుంది పాన్ నంబర్లు, ఆధార్ నంబర్లు. సో దే ఆర్ ఆటోమేటిక్లీ టేకెన్ బై, అంటే ఈ క్యాష్ సంబంధించిన వాటికి అవి ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి. ఎస్, ఎట్లా వెళ్తుంది సార్ మరి? నాకు ఇప్పుడు పాన్ ఎట్లా వెళ్తుంది? వాల్యూ వెళ్ళాలంటే ఏం చేయాలి? వాల్యూ వెళ్ళాలంటే ఏం చేయాలి? వాల్యూ వెళ్ళాలంటే ఏ అట్రిబ్యూట్ వాడాలి? నాకు ఇప్పుడు నేను టైప్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, కానీ వాల్యూ మాత్రం వెళ్ళాలి. యూ అండర్స్టాండ్ మై క్వశ్చన్? నా క్వశ్చన్ అనే ఆన్సర్ ఉంది చెప్పాలంటే. సమత చెప్తుంది వాల్యూ అట్రిబ్యూట్. నేను టైప్ చేయను కానీ వాల్యూ వెళ్ళాలి. వాల్యూ ఇవ్వాలంటే ఎవరున్నారు నా దగ్గర? వాల్యూ అట్రిబ్యూట్. ఏముంది నా దగ్గర? వాల్యూ అట్రిబ్యూట్. సో వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మై పాన్ నంబర్. అంటే నేను పాన్ నంబర్ అనుకోండి. సో ఇక్కడ ఇది కూడా వస్తుంది, అది ఉన్నా లేనట్టే. ఎస్, ఉంది. టెక్స్ట్ బాక్స్ అయితే డెఫినెట్గా ఉంది, కానీ ఇట్ ఈస్ ఇన్ విచ్ స్టేట్? ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద హిడెన్ స్టేట్. దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రియల్ టైంలో. హిడెన్ ఉంటే చాలా హిడెన్ ఫీల్డ్స్ ఉంటాయి. మీ ఫోన్ నంబర్స్ ఇవన్నీ హిడెన్ ఫీల్డ్స్. సో ఆటోమేటిక్లీ దే విల్ గో టు ద సర్వర్. ఎస్, ఓకే, ఎస్పెషల్లీ బ్యాంక్ ఇట్లాంటి వాటి. సో ఇప్పుడు చూడండి, ఉందా? అక్కడ స్పేస్ మాత్రం వచ్చింది, గమనించారా? స్పేస్ మాత్రం వచ్చింది. అఫ్ కోర్స్ వీ కెన్ రిమూవ్ దట్ స్పేస్ విత్ స్టైలింగ్ అండ్ ఆల్. అర్థమైందా? ఎస్, బట్ ఒకసారి రన్ చేయండి. Now see, what are the values going? Uname is equal to my PAN number, UAge. ఇక్కడ నేను ఎక్కడ మై పాన్ నెంబర్ అని టైప్ చేయలే, కానీ ఇట్స్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ ది హిడెన్ ఫీల్డ్. ఇట్స్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ ది హిడెన్ ఫీల్డ్. హిడెన్ ఫీల్డ్లో నువ్వు వాల్యూ ఇచ్చేసుకున్నావు ఆల్రెడీ. హిడెన్ ఫీల్డ్లో నువ్వు ఏమి ఇచ్చేసుకున్నావు? వాల్యూ ఇచ్చేసుకున్నావు. కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా ఆ వాల్యూ వెళ్ళాల్సిందే, నో మ్యాటర్ వాట్. ఈజ్ దిస్ క్లియర్? ఎస్ ఆర్ నో? సో డోంట్ వరీ, ఐఎమ్ నాట్ గివింగ్ ప్రాక్టీస్ టైం ఇవ్వట్లేదు అనుకోకండి. ఒకేసారి అన్ని ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు తర్వాత, బికాజ్ అన్ని చేంజెస్ అయ్యాయి కదా చిన్న చిన్న. ఓకే, అండర్స్టూడ్ వాట్ ఈస్ హిడెన్ టైప్? నౌ టెల్ మీ ద డెఫినిషన్. It provides
మీకు చెప్పాను చాలాసార్లు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలగాలి. చెప్పండి, లైన్ చెప్పండి. మిమ్మల్ని ఇంటర్వ్యూ అడిగాను అనుకోండి, హిడెన్ అంటే ఏంటి, ఏం చెప్తారు? It provides హిడెన్ అంటే ఏంటి? automatically. నేను టైప్ అట్రిబ్యూట్ అడుగు, నేను చెప్పట్లేదు. హిడెన్ అంటే ఏంటి అని మీరు ఎట్లా స్టార్ట్ చేయాలి? నేను హిడెన్ అన్నాను అంతే, మీరేమన్నారు? హిడెన్ ఈజ్ ఏ టైప్ of the input. Hidden is a type of the input. So it provides a hidden text field. It provides a hidden text field whose value can be given. Whose value can be given. Can be given. May be given. Must be given. Okay. So that value will be reaching the destination. That value will be reaching the destination. Am I clear? Yes. So what hidden type will provide? It provides a text field. Okay. Or I should say hidden text field. Hidden text field whose value may be provided. 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 Value provide చేయొచ్చు. Value ని provide చేయొచ్చు. Hidden type, it provides a hidden text field whose value may be provided. Am I clear? Yes or no? Pakka. Okay. Value may be provided and may reach the destination. సార్ డెస్టినేషన్ ఏమై ఉండొచ్చు సార్? ఒక సర్వర్ అయి ఉండొచ్చు, ఒక ఏదైనా పేజ్ అయి ఉండొచ్చు. బట్ లిటరల్ ఏంటంటే ఆ పేజ్ ఈ వాల్యూస్ని యూజ్ చేసుకునేటట్టు తయారు చేస్తారు అంతే. Am I clear? Okay. Now we will go for the date. ఇవి ఆ డేట్ పాస్వర్డ్ ఈమెయిల్ అప్డేట్ చేసేసి టుడే విల్ క్లోజ్. సో డేట్ టైపా అట్రిబ్యూటా? డేట్ టైపా అట్రిబ్యూటా? టైప్. ఓకే. సో డేట్ టైప్. సో will it will help us. నేను చూడండి ప్రతి స్టేట్మెంట్లో కొంచెం చిన్న చిన్న చేంజెస్ ట్రై చేస్తాను, ఎందుకంటే మీకు అలవాటు కావాలి చెప్పడం. ఒకసారి ప్రొవైడ్ అంట, ఒకసారి హెల్ప్ అంట, ఒకసారి ఎనేబుల్ అంట. ఆల్ దీస్ వర్డ్స్ నేను అన్నీ ఒకటేలా రాసేయచ్చు. ఆల్ దీస్ వర్డ్స్ షుడ్ హెల్ప్ యూ. నేను ఏది చెప్పినా ఏది చేసినా మీకు హెల్ప్ అవ్వాలని ఆలోచిస్తాను అనమాట. అదే దట్ ఈస్ మై మెయిన్ ఇంటెన్షన్. ఓకే. సో ఇట్ విల్ హెల్ప్ us ప్రొవైడ్ ఏ date field that takes date from a calendar, from the system calendar, సిస్టమ్ క్యాలెండర్ నుంచి ఆ డేట్ని పికప్ చేస్తుంది అనమాట. ఓకే. ఎట్లా సార్? హౌ? ఓకే. సో కొంచెం తగ్గించేద్దాం కాంప్లికేషన్స్. సో జనరల్గా రియల్ టైంలో డేట్స్ దేనికి ఇస్తామమ్మా? జనరల్గా ఏ ఫీల్డ్స్కి ఏ డేటాకి వాడతాం? డేట్ ఆఫ్ బర్త్, డేట్ ఆఫ్ ట్రైనింగ్, ఓకే, ఇట్లాంటి వాటికి వాడతాం కదా. రైట్. సో హియర్ date, or else simply say date of birth. So date of birth, input type is equal to ఏం రావాలి? Date. డేట్ వాడితే సరిపోతుంది, డేట్ టైం అవసరం లేదు. నేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యూ డేట్. యూ డేట్, ఐ విల్ నాట్ సే ఎనీ రిక్వైర్డ్ ఆర్ ఎనీథింగ్. వాల్యూ ఏమి ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. అవసరం ఉన్న దగ్గరే వాడండి, అవసరం లేని చోట్ల అవసరం లేదు, వేస్ట్. సేవ్ ఇట్. ఓకే. డేట్ పిక్కర్ వచ్చేసిందా లేదా? ఏ ఫార్మాట్లో తీసుకుంటుంది? DDMMYY. Just click on this, pick the date. Yes. So now for example I want to pick 28/7/2024. Date pick అయిపోయిందా? Yes.
సో ఇప్పుడు ఈ డేట్ని వాడు వాడుకోవాలంటే ఎట్లా వాడుకుంటాడు? ఈ విల్ యూజ్ ఇట్ బై, చూడండి ఏ ఫార్మాట్లో వెళ్ళింది చూసారా? ఏ ఫార్మాట్లో వెళ్ళింది? మీరు ఇచ్చేదేమో DDMMYY ఫార్మాట్లో ఇస్తున్నారు, అది వెళ్ళడం ఏ ఫార్మాట్లో వెళ్ళింది? YYMM. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి, తర్వాత దీని గురించి మనం డిస్కస్ చేయాలి. ఓకే, ఇంకా చాలా ఉన్నాయి, అట్రిబ్యూట్స్ ఉన్నాయి. అర్థమైందా? ఓకే, నెక్స్ట్ ఇస్ మెయిల్ ఆర్ ఈమెయిల్. I should say email typer. It enable us to make the user to provide the email in name @mail.com. ఇక్కడ .com ఇవి ఇంపార్టెంట్. సో .com కాదు, ఇంపార్టెంట్. వాట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్? ఇంపార్టెంట్. లేకుంటే అది ఒప్పుకోదు అనమాట. సో ఇట్ ఈస్ ఇంటర్నల్లీ, it will not allow the field value without @symbol. Without which symbol? Without @symbol. అంటే ఇంటర్నల్ వాలిడేషన్ జరిగిపోతుంది అనమాట. వాట్ విల్ బి డన్? Internal validation will take place. What will take place? Internal validation will take place. Okay. Now, for example, email. Okay. Input type is equal to email. Type is equal to user mail. So save it. మీరు ఏం లేదు, దానికి రాసేసుకుంటుంది కోడ్. రైట్, ఈమెయిల్ వచ్చేసిందా? సో సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐఎమ్ సేయింగ్ hello @gmail.com. Now it will allow. ఎప్పుడు ఎలా తెలుసా? What it is saying? What is important? Is important. Okay. Yes. Okay. So password అంటే చెప్తాను. పాస్వర్డ్ ఒక చిన్న స్టోరీ కూడా చెప్పాలి మీకు. ఓకే, సో అంటే మేము ఉద్యోగాలు ట్రై చేస్తున్న టైంలో ఒక చిన్న స్టోరీ జరిగింది పాస్వర్డ్ గురించి. ఆ స్టోరీ ఇంట్రెస్టింగ్ ఉండాలని తర్వాత చెప్తాను, బికాస్ టైమ్ ఈజ్ ఓవర్. సో టుమారో దేర్ విల్ నాట్ బి HTML క్లాస్. ఓకే, మీకు ఇదంతా ప్రాక్టీస్ చేసుకోవడానికి టైం దొరుకుతుంది. ఓకే, బికాస్ పైథాన్ పీపుల్కి ఎగ్జామ్ ఉంది, సో వాళ్ళు కష్టపడతారన్నారని నేను ఎగ్జామ్ పెట్టట్లేదు, క్లాస్ పెట్టట్లేదు. ఓకే, రైట్. సో టుమారో విల్ నాట్ హ్యావ్ HTML క్లాస్. ఆన్లైన్ పీపుల్ మీకోసం చెప్తున్నాను స్పెషల్గా, టుమారో నో HTML క్లాస్. So we'll meet again on Monday. Okay, right. Thank you. And tomorrow Python people get ready for the exam. Java last week రాశారు కదా, నెక్స్ట్ వీక్ రాయండి. వద్దు, మీ ఇష్టం. అంటే లేదు వస్తాము అంటే నేనైతే వస్తాను,